મામા મિયા સેન્યોરિટા. વાહ વાહ. એવી તો ઘણી બધી વસ્તુ છે. તમે જાણવા શું માંગો છો? એક્ટિંગ અને નખરા મારા નાનપણથી હંમેશા હતા. આઈ લવ કોરિયન ડ્રામાસ. ઓકે. મને ખાવાનું બહુ ગમતું. ઓકે. Cut and then everyone was like and they all Okay. started clapping and I was like thank you. કોઈ વાર તમને સ્ક્રિપ્ટ મળી હોય, હમ. તમે એક્ટિંગ કરતા હોય, તો તમને કોઈ વાર એવું થાય કે આના કરતા સારી લાઇન્સ તો હું લખી દે? આવું તો ન બોલાય, આવું તો ન બોલાય, આવું તો ન બોલાય. I can't say that. સારાંગી. What do you mean by that? આ તો તમે મને જ કહી દીધું. મારે સંજય લીલા ભંસાલીની એક ફિલ્મમાં કામ કરવું છે. વાહ વાહ. I would love to do that. I like to talk to the director and I like to gain their perspective on the character of what they want from that character. તમારી આંખો તો ઘણું બધું કહી રહી છે. મને છેલ્લે છે ને બહુ જ મોટી એક્ટ્રેસે ડક કીધું હતું. Okay, I'm Trisha Soni and I've decided that I want to be an actor. નાઇસ. That was it. ક્વેક ક્વેક. Quack quack. और मैं बोलूंगा क्वैक क्वैक क्वैक. आप 3 बार बोलेंगे. हाँ. ओके, मैं 2 बार बोलूंगी. हाँ. ये हमारी कोड लैंग्वेज हो गई. हाँ. 5 बार बोलोगे मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको बात नहीं करनी. Hey, you're the coolest person ever. I think it's important to be confident in yourself. Welcome to the Dhruv Patel Show. You're rocking with the best. નમસ્કાર. આજના અમારા ટોક શોમાં અમારી સાથે છે વન ઓફ ધ ગોર્જિયસ એક્ટ્રેસ ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, વેરી ટેલેન્ટેડ, વેરી ક્રિએટિવ, બ્યુટીફુલ મોડલ, પોએટ્રી રાઇટર એન્ડ વન્ડરફુલ આર્ટિસ્ટ, જે મૂળ ગુજરાતી છે પણ જેની એક્ટિંગ સ્કિલ્સથી ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર જેને મેજિક ક્રિએટ કર્યું છે. લેટ્સ વેલકમ ત્રિષા સોની. Thank you. Thank you. That was beautifully said. પહેલો પ્રશ્ન, કોઈ આટલું સુંદર કેવી રીતે હોઈ શકે? ઈ સવાલ મારા પેરેન્ટ્સ ને પૂછવો પડશે. એટલે તમે આ મેન્ટેન કેવી રીતે કરો, આટલા સુંદર દેખાવું બધી વાર? That's a secret. વાત કરીએ તમારી ફિલ્મોની. ડિસિઝન, ક્રિક ગીક, ધ ટોંગ, ધ નાઇટ ઓફ દિવાળી, એન્જેલિકા, આ બધી ફિલ્મોમાંથી તમારી કઈ ફેવરેટ ફિલ્મ છે? I think આમાંથી મારી સૌથી favorite The Thong છે. It's about an Indian girl who lives in Australia and she brings home a G-string into her very traditional Indian household and it creates a big drama because a G-string is not a normal thing to bring into an Indian household. So she freaks out. But that's her journey of self-realization that, hey, if I bring something like this home, that doesn't mean I am this type of a girl or I am a stereotyped girl that brings a thong home. Oh yeah, I know. So she learns that through her journey and then eventually she accepts that part and learns to embrace it. વાહ, Yeah. એ તમારી ફેવરેટ ફિલ્મ છે? હા, એ મારી ફેવરેટ ફિલ્મ છે કારણ કે એનો મેસેજ એકદમ સરસ છે. I think it's very relevant for the generation of today's women and girls Nice. here and overseas as well. ઓકે. Yeah. તમારા માટે એક પોએટ્રી લખી છે મેં. Oh, okay. તેરી આંખों में बसा है समंदर का रंग, Wow. तेरी आंखों में बसा है समंदर का रंग, तेरी मुस्कान में है बहारों का संग, तेरे शब्दों में बहती है गहरी नदी, Oh. जैसे कविता में बसती हो कोई सदी, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तूने छेड़ा सितार, अरे बाप रे. गुजराती जड़ों से जोड़ा दुनिया का प्यार,
तेरी अभिनय से झलकती है एक नई रोशनी, जहां पहुंचा ना आज भी कोई कवि, तेरी कला में बसी एक रूह की पुकार। त्रिशा, तू है सौंदर्य और कला की मिसाल, wow. तेरे बिना अधूरी लगे हर कहानी हर ख्याल। wow. ગમી તમને? બહુ જ વાહ વાહ, આટલી સરસ તો કોઈ નથી લખી મારા માટે. મારા ડેડે એક્સેપ્ટ લખી છે મારા માટે Okay. પોએટ્રી. ધેટ્સ વેર ઇટ Nice. કમ્સ ફ્રોમ. તો આટલું સરસ તમે ક્યાંથી લખતા શીખી ગયા? ના, મેં તમને વાંચેલા છે એટલે મને લાગ્યું કે તમારા માટે કંઈક લખવું હોય તો પોએટ્રી એક બેસ્ટ શરૂઆત છે. વાવ, નો થેન્ક યુ. ધેટ્સ બ્યુટીફુલ. તો આ ઇન્સ્પિરેશન તમને કેવી રીતે મળ્યું એક્ટિંગ અને મોડેલિંગમાં પરસ્યુ કરવા માટે આગળ જર્ની? વધવાનું. એક્ટિંગ અને નખરા મારા નાનપણથી હંમેશા હતા. એટલે કોઈ પણ આવે તો મને આમ કોઈ જુદું લાગે કે ડિફરન્ટ લાગે, સો આઈ જસ્ટ સ્ટાર્ટ mimicking them. If someone's walking a little different, if someone talks a little different, so I just go to my family members and I just start acting like them. And then after a while, હું જ્યારે 8 વર્ષની હતી ત્યારે I just had this like spontaneous realization. I was out with friends, like you know la chokra hoy building na chokrao, and then I just we were playing hide and seek, and then I just stopped and I was like, okay, I'm Trisha Soni and I've decided that I want to be an actor. Nice. That was it. And pachi I think it's been with me ever since then till now that I want to act, I want to create, and I just want to be a creative in this world. ઓ નાઇસ. Yeah. વાત કરીએ તમારા ચાઇલ્ડહુડ મેમરીઝની કે કોઈ એવી ફેવરેટ ચાઇલ્ડહુડ મેમરીઝ તમને હજી પણ યાદ હોય? હજી પણ યાદ હોય. મને ખાવાનું બહુ ગમતું. ઓકે. એટલે હું જ્યારે કેરીની સિઝન હોય ને હા. ત્યારે they bring home like a big a dozen of it and I used to just go hide it in a corner. અને પછી તમે રાતના મને ગોતો, I would like ખબર છે આમ ગોટલા આમ ઓકે. ઘડીને આમ ચૂસવાના હોય. I would just be sitting there and they would find me in a corner just like eating everything. વાહ. Yeah, so yeah, it was bad but it was really good for me. અને પોએટ્રી લખવાની શરૂઆત તમે ક્યારે કરી? My dad actually writes poetry. So હું નાની હતી ને ત્યારે એને મારા માટે એક પોએટ્રી લખી હતી. હજી મારી સુધી છે, હજી મારી સાથે છે. And then I think it really inspired me, so because of him as well. And then I don't know, it just came naturally. And then I started writing when I became a teenager. And I've been writing poetry ever since. ઓકે. Yeah. મેં તમારી પેલી સપનાવાળી પોએટ્રી મેં સાંભળેલી હતી, મારે ફરીથી સાંભળવી છે. Sure, મારા ફોનમાં છે. હા, શ્યોર. આનું ટાઇટલ છે સપના તો જોવા જ જોઈએ. વાહ વાહ. સપના તો જોવા જ જોઈએ, કારણ કે સપનામાં જ આપણા હૃદયની મીઠાશ ભરી છે અને સપનાઓમાં જ આપણા આત્માનો અવાજ બેઠો છે. એટલે મોટા સપના જોવો કે નાના સપના જોવો, પણ સપના તો જોતા જ રહેજો. વાહ વાહ. આ મેં એક નાની પોએટ્રી હમણાં આઈ થિંક મહિના કે 2 મહિના પહેલા જ લખી હતી. યા. ના, મને અત્યારે એવું જ લાગી રહ્યું છે કે હું પોતે સપનું જોઈ રહ્યો છું. ના, સાચી છે દુનિયા. ઓકે. તો વાત કરીએ કે ઓસ્ટ્રેલિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી રીતે કામ કરે છે, એટલે ત્યાંની ફિલ્મ મેકિંગની પ્રોસેસ શું હોય છે અને એઝ એન એક્ટર તમે કેવી રીતે કામ કરતા હો છો? Yeah, punctual rewu is a very big thing. You have to be on time. It's very important that you show that you are willing to be on time and that it just creates your image that, you know, she's a professional or he's a professional and they value their work. So that's very important. Second thing is persistence in terms of getting work, and it doesn't matter big or small, you just have to keep on going at it. Kanke, it's also I'm a person of color over there, so we have to fight a bit more harder than people that are of white Australians, I can say. અને તમે રોલ માટે કેવી રીતે એપ્રોચ કરો છો? તમને કોઈ રોલ મળે તો તમે તમારો એપ્રોચ શું હોય છે?
As an actor, હા, as an હું કેવી રીતના હા મારી પ્રિપેરેશન preparation. I start with, first of all, just reading a lot of times. હું એક બે વાર તો વાંચી જ લઈશ. પછી હું જઈને I like to talk to the director and I like to gain their perspective on the character of what they want from that character. And then I make a lot of notes. Note writing ચાલુ થઈ જાય and then I start memorizing અને પછી હું મારા મગજમાં જ જઈ અને હું પહેલા એની આખી દુનિયા બનાવી લઈશ. And then I start everything else. So Okay. all of my work is firstly mental and then it comes into the physical. Wow. Yeah. અને કોઈ બિગેસ્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી? In the film industry, I grew up watching a lot of old Bollywood. એટલે ઘણી જે જૂની બધી ફિલ્મ્સ હોય જેમ કે ગાઈડ કે પ્યાસા, હાથી મેરે સાથી. I used to love that film. I cried. હું નાની હતી obviously, but I thought they actually killed the elephant. So but sorry, what was your question? બિગેસ્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇન As એક્ટિંગ in film or as an actor? એઝ એન એક્ટર? I really loved Devanand and Raj Kapoor. ઓકે. And in terms of females, મને વહીદા રહેમાન બહુ ગમતી. બહુ મસ્ત. બહુ ગમતા, yeah. અને મોડેલિંગમાં તમારી કોઈ ઇન્ફ્લુઅન્સ? Modelingમાં Naomi Campbell. I Okay. really loved her. So, Nice. but otherwise, not a lot of ઓકે. not a lot of people, just Okay. her. Yeah. જ્યારે તમે કામ ના કરતા હોય ત્યારે શું કરો? I'm very lazy. I'm literally very lazy. It's a bad question to ask. I love my bed. Okay. And I love food and Netflix. Oh, So nice. you'll find me at home in my room just like eating and watching like movies. So yeah. I'm a houseworm kahe na? I'm like that. So I just love staying at home and just doing my own thing and I'll be happy. Okay. Yeah. કોઈ મોસ્ટ મેમોરેબલ મોમેન્ટ ઓન સેટ? આ થોંગની જ વાત છે, the થોંગની. Okay. I don't know if I should be saying it or not, but I actually had to eat the underwear. I have seen that. Oh, you've seen it? Okay. Yeah. So man nearly ulti thai gayi thi. But it was really good because I did it right, and then I did the scene, and the whole set was like it was pin drop silence, and then they said cut, and then everyone was like, and they all Okay. started clapping, and I was like, thank you. Yeah, because it was a big thing. I thought I was nearly gonna vomit, so I did well on that day. Yeah, so it was memorable for me. Best thing about being in film industry? I can be a lot of different people. I think is the biggest thing for me as an actor. કારણ કે I've always felt કે મારી અંદર જ એટલા બધા માણસો રમી રહ્યા હોતા છે ને કે I'm like I need to express them. So I think being an actor just allows me to do that freely without Okay. any inhibitions. Okay. Australian actress with Gujarati roots. How do you stay connected? How do I stay connected? When I was younger, હું મારા મામા સાથે બહુ બધા નાટક જોતી. I would just like sit there and then જેમ કે બસ્કર બકુલા મારું ફેવરેટ હતું. વાહ વાહ. And then I used to watch મમ્મી 20ની દીકરી 40ની અને હજી એક હતું જે મને બહુ ગમતું હાઈલા રમીલા પાછી આવી ગઈ. I used to love them અને હું એવી હતી ને કે હું obsessed થઈ જાઉં. So I just sat there and I would watch it every day until like I have it memorized in my head. So I used to love them, and then I even listened to people જે Gujarati presenters હોય કા inspirational talk shows karta hoy. I still listen to them, and so that's how I stay connected. And plus my mom as well. Okay. Yeah. ઘરમાં ગુજરાતીમાં જ વાત કરીએ Okay. એટલે અને ઈ મને ભૂલવા ન દે. So yeah. Nice. Yeah. તો કોઈ નવું માણસ હોય જે ઓસ્ટ્રેલિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્ટાર્ટિંગ આઉટ કરી રહ્યું છે, તો
કોઈ એવી એડવાઇસ જે તમે આપવા માંગો છો એમને? જે અહીંયા જ પહેલી વાર શરૂ કરતું હોય. હા. Okay. Research. I will Hmm. always say research. Research your agents, research your the location you want to stay in, and stay connected to people. I think connection to people is very important there to get work. અને ક્યારેય શરમાવાનું નહીં to go and ask for work. I think that's the biggest thing. ઓકે. It's very important that you keep on persisting and you keep on giving as many auditions as you can, because you never know where work comes from. But it's not you go and do any work. Whatever work that you think you can do and you feel good in your heart about, you should go and audition or even speak to the director or message people. I think communication and connection to people is very important there. ઓકે. Yeah. હાઉ ડુ યુ હેન્ડલ રિજેક્શન્સ? I sulk for a day. હું મારા રૂમમાં જઈને બેસી જઈશ. And then I'm like, you know what? They lost me. It's fine. I don't care. Okay. And then, yeah, I have to mentally challenge myself and talk to myself out of it, because rejection is also redirection into something better. So ઓકે. I think about it that way. તમને આમ શોર્ટ પ્રોજેક્ટ ગમે કે લોંગ પ્રોજેક્ટ ગમે કે પોએટ્રી લખવી ગમે? I think it depends. Poetry, મારું એવું છે ને કે મને જ્યારે if it comes, it comes. It's not like I have to sit and Okay. like I write. મને રાતના હું સૂતી આવીશ ને તો મને નીંદર નહીં આવે, and I'm like, I have to do something, and then I just go sit at my desk and I write it out, and then I'm Okay. like, oh, okay. But in terms of projects, I think it depends on the story. ઓકે. અગર સ્ટોરી સારી હશે ને મને કેરેક્ટરમાં જ ખુદ જ એટલો ઇન્ટરેસ્ટ હશે ને તો it doesn't matter કે like if it's a 1-minute film or if it's 100 minutes, I will do it. ઓકે. Yeah. કોઈ એવી વસ્તુ જે તમારા વિશે જે બીજા કોઈને નથી ખબર? એવી તો ઘણી બધી વસ્તુ છે. તમે જાણવા શું માંગો છો? એટલે મોસ્ટલી પીપલ ડોન્ટ નો અબાઉટ યુ. વન થિંગ. One thing. I love Korean dramas. ઓકે. નાઇસ. And I've lived in 3 different countries. ઓકે. Yeah. નાઇસ. નાઇસ. Where do you see yourself in next 10 years? I want to do films, and I want to do lots of films. Okay. And I want to keep on working towards becoming a better actor as well as a better person as well. Okay. For myself. And I think if I keep on doing that, I think I will reach my goal to where I want to go. ઓકે. તમને લાગે છે કે પોએટ્રી રાઇટિંગ એક્ટર્સ એઝ એન એક્ટર તમને હેલ્પ કરે છે? I think it does. કારણ કે it's about emotions, and like as an actor as well, you have to play with a lot of emotions. So sometimes when I'm writing as well, I connect with the words, and actor nu pellu step is a script. That's where the words and the character is built. So that's where it comes from. And words is just something that I love. So I think it helps me connect to the character and the words really well. So yeah, ઓકે. it does. કોઈ વાર તમને સ્ક્રિપ્ટ મળી હોય, તમે એક્ટિંગ કરતા હોય, તો તમને કોઈ વાર એવું થાય કે આના કરતા સારી લાઇન્સ તો હું લખી દે? આવું તો ન બોલાય. I can't say that. It's happened. But મેં મારી પોતાની સ્ક્રિપ્ટ્સ લખી છે. So it's not that I haven't done that, but I feel like I should respect someone else's work and I shouldn't be changing it too much. It's happened that, you know, તમે ક્યારે એક્ટ કરતા હોય ને, you don't say the exact line, you say something that you feel comes naturally, and if it works well with the director, then it's fine. But it's not that I want to change it, it's just Okay. તમે જ્યારે એક્ટિંગ ઘણી વાર કરતા હોય ત્યારે it just, you know, sometimes spontaneously comes out, like something else comes out. So yeah. What connects you more with yourself, acting or poetry? With myself, acting, because that's something I've done since
like, you know, as long as I can remember. I started writing a bit later, but I started acting, and it came from a love of observing people. So હું નાની હતી ત્યારે I would love to see people, and then I would love to like put it in myself and express it. Okay. So I think that's just me as a person. So I think acting would be. Okay. So, like, do you believe in method acting or just feel it kind of an actor? I think it's good to do both, to know both as well. But then, you know, when you're on set, it just depends how much time you have, Okay. what kind of a director you're working with, and like, I think that all comes into play. And then at the end of the day, it's just I trust my instincts more than anything to guide me if I need to be methodical or if I just need to do it spontaneously. Okay. Yeah. એક એવો ક્વેશ્ચન છે કે which role taught you more about yourself as an artist? I feel like I just keep on coming back to the song. Okay. But it was really important for me as an Indian Australian as well, because it changed me. It didn't change me, but it gave me a different perspective on how a lot of young women and girls think about themselves, especially Asian women and girls. So it was really important in my self-development of how I see things and people in society. So yeah, that was very important for me. ઓકે. તમે આટલી બધી લેંગ્વેજ બોલો છો, આટલી બધી એક્સેન્ટ તમને આવડે છે, તો એ એઝ એન એક્ટર તમને હેલ્પ કરે છે? Definitely. કરે છે, કારણ કે જો હું like I speak 3 languages fluently, Hindi, Gujarati and English, and then I love like learning new languages. For example, હું જ્યારે સ્કૂલમાં હતી ત્યારે મેં ઇટાલિયન શીખતી હતી. ઓકે. તો મને એ થોડુંક આવડે છે. So if there was ever to be an Italian film that I was casted for, I would love to do it because I'd be like, Mamma mia, senorita. વાહ વાહ. Yeah, it would be good. I Okay. just love languages, so I love playing with them. I love speaking and, you know, expressing different tonal Can voices. emotions cross languages? What do you mean by that? એટલે તમને લાગે છે કે લેંગ્વેજીસ ના હોય તો પણ ઇમોશન્સ કનેક્ટ કરી શકે છે? Definitely. કારણ કે you can express with many things. Sometimes not saying anything says a lot. Tamara, you can express with your hands, you can express with your eyes, you can express with your behavior. So as important as language is, its silences also can do wonders. ઓકે. Yeah. તમને અત્યારે મારી આંખોમાં કઈ ભાષા દેખાઈ રહી છે? અત્યારે મારી આંખો કઈ કહી રહી છે? તમે શું કહેવા માંગી રહ્યા છો? તમારી આંખો તો ઘણું બધું કહી રહી છે. વાહ, તમે સમજી રહ્યા છો? હા, મેં સમજી ઓકે, રહ્યા છે. નાઇસ. કોઈ એક્ટિંગ ટેકનિક્સ જે ફ્રેશર હોય એમને આવડવું જોઈએ? દે શુડ માસ્ટર ધેમ. Memorizing scripts. એ તમને ન હોય ને તો it can look very unprofessional at times. કારણ કે મેં એવું ઘણીવાર જોયું છે જ્યારે એક્ટર્સને એ લોકોની સ્ક્રિપ્ટ્સ નો યાદ હોય અને it frustrates everyone on set because they're like, oh, I need my line, I need my line. So I think even if you don't know anything, if you have your lines down pat, it shows that, you know, you're willing to work for your craft. So I think I would recommend that first of all. ઓકે. That's very important for me personally. કોઈ વાર એવું થયું છે કે તમારી બ્યુટી સામેવાળા કો એક્ટરને ઓવરપાવર કરી ગઈ? Nah, I don't think future because I feel like I've worked with female actresses a lot more than males. ઓકે. Or my kapachi, it's just I'm the single person on screen, so એવું નથી થયું. ઓકે. મને ખબર નથી અગર એવું થયું હોય તો. હું તમારા સામે કો-સ્ટાર હોઉં, તમારી ઓપોઝિટ, તો મારે તમારી એનર્જીને મેચ કરવા માટે શું પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ? તમે અત્યારે શું પ્રિપેરેશન કરી હતી? એ ઇનફ છે? અચ્છા, ઓકે. I think enough છે, but it depends. Like if you put me in a scene with you and
મારું કેરેક્ટર કેવું છે એના પ્રમાણે ઘણીવાર આઈ થિંક people see me a certain way and then I do something really different. Of course it's in character, but then they get a bit shocked. So it's just, I think mental preparation તમારે રાખવી પડશે. કોઈ વાર એક્ટિંગ સ્કિલ્સનો યુઝ કરીને તમે કોઈ પ્રેન્ક કર્યું હોય કાં તો કોઈને હેલ્પ માંગ્યું હોય એવું થયું છે? કોઈને હેલ્પ માંગી હોય મેં ઘણીવાર હું કોઈક વાર મારું નામ કંઈક જુદું કહી દઉં, મને કોઈને નામ ન કેવું હોય ને તો Okay. it just like in Australia a lot of people like just randomly stop you for things and then I'm like એ લોકો કંઈક volunteering માટે કે એના માટે તમને ઊભા રાખતા હોય and then I just say my age is different, my name is something different and then I just get out of it. So I do that. Nice. Yeah. સિક્રેટ શું છે સ્ટેઇંગ કોન્ફિડન્ટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ કેમેરા? Practice. A lot of practice. ઓકે. Yeah. I know it's easier said than done, but the first time I don't think I was confident when I started. It just, you have to have belief in yourself. અને તમે શું કામ કરી રહ્યા છો ને કઈ વસ્તુ એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. When you know that, you'll be able to tell yourself, hey, it's okay, we can do this, we've got this. Also self-talk, just hyping yourself up like, hey, you're the coolest person ever. I think it's important to be confident in yourself. ઓકે. Yeah. Because you need to talk to yourself, you know, positively, because no one else is going to do that for you. So if you're going to be your friend, then it's the best thing. If you're going to be your own enemy, then it's just going to drag you down. So I think it's very important to talk positively with yourself. Yeah. To win your heart, what quality he needs? Ooh. I think I value honesty and communication, and there needs to be a mutual sense of respect. Okay. If I lose respect for someone, I think it's very hard for me to be with that person. So those Okay. three things are important. ઓકે, નાઇસ. કોઈ વાર એવું થયું છે કે તમે લાઈન ભૂલી ગયા હોય, સામેવાળો કોસ્ટાર એટલો હોટ હોય ના? ના, હજી સુધી એવું નથી થયું. ઓકે. ના, હું લાઈન ભૂલી ગઈ છું કારણ કે મને સ્ક્રિપ્ટ એ લોકોએ લાઈક લિટરલી સીન અમે શૂટ કરવા જઈ રહ્યા હતા અને they just changed the script out of nowhere and they were like here. So I had to learn the lines in like 5 minutes and then they were just like, yep, let's shoot it. So એવું થયું છે એટલે હું મારી લાઇન્સ ભૂલી ગઈ છું. બાકી કોઈ ગુડ લુકિંગ કોઈ હોટ કોસ્ટાર ને જોઈને લાઈન ના, એ ભૂલી ગયો છે? હું 2-3 ક્વેશ્ચન્સ ભૂલી ગયો. મને નથી ખબર એવું થયું છે એની સાથે. હું મારા કેરેક્ટરમાં આવ્યો, so I'm just like, oh, he just forgot the line, okay, let's do it. I don't know what they're thinking or what they're feeling. Yeah. કોઈ ડ્રીમ રોલ જે તમારે કરવો હોય? બહુ બધા છે. બધા કહી દઉં? હા. I want to be in a Howl's Moving Castle છે ને, it's a Studio Ghibli film production house. એનું live action થાય તો I want to be Sophie. Okay. I want to be in a role of like a warrior princess. And મારે સંજય લીલા ભંસાલીની એક ફિલ્મમાં કામ કરવું છે. વાહ વાહ. I would love to do that. Yeah. નાઇસ. Yeah. મને લાગે છે કે સંજય લીલા બંસારી પછી તમારી જોડે જ કામ કરશે. તમારા મોઢામાં ઘી શક્કર. એવો પ્રોજેક્ટ જે તમે કામ કરી રહ્યા હોય કાં તો પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય એના ઉપર કામ કરવાનું, કોઈ પોએટ્રીમાં પણ હોઈ શકે કાં તો એઝ એન એક્ટર પણ તમે વિચારી રહ્યા હોય? અત્યારે મારું પોએટ્રીનું ચાલી રહ્યું છે. Okay. It's a small project that I'm working on. હમ. હજી બહાર નથી પાડ્યું, હજી ચાલી રહ્યું છે. Okay. So જ્યારે ટાઈમ આવશે ત્યારે I will bring it out to everyone. Yeah. Would you like to work in Gujarati film industry? I would love to. Because ઈ મારા રૂટ્સ છે. અહીંયાથી જ હું આવી છું અને એક
મોટી વસ્તુ છે ભાષા મારી પાસે જે હું બોલી શકું છું અને આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ એટલે એનો બેરિયર નહીં રહે અને આઈ જસ્ટ લવ ધ કલર્સ એન્ડ the garba and the dance and the people and the warmth of Gujarat. So I would love to work in Gujarat. Yeah. બહુ મસ્ત. કોઈ ગુજરાતી ફિલ્મ તમે રિસન્ટ જોઈ હોય એવી? મેં હમણાં રિસન્ટલી હેલારો જોઈ હતી એટલે રિસન્ટલી નહીં પણ આઈ થિંક 1 વર્ષ પહેલા ઓકે. and I loved it. I loved it absolutely. મને ગરબાનો બહુ શોખ છે એટલે ગરબા હોય ફિલ્મમાં તો હું બેસી જાઉં. વાહ. ફેવરેટ મ્યુઝિશિયન? મારું એવું છે ને I listen to like everything. I listen to classical, then English songs, then I listen to Korean songs, then Hindi, and then old Bollywood. So favorite is a little bit hard. ઓકે. Yeah. બટ ફેવરેટ સિંગર? Favorite singer. I still love Lana Del Rey. I have to Okay. go by that. Yeah. વાહ. Yeah. નાઇસ. ફેવરેટ ગુજરાતી સોંગ ઇફ એની? મોર બની થનઘાટ કરે. વાહ વાહ. મને બહુ ગમે નાનપણથી અને વાહ. જ્યારે આઈ થિંક રામલીલામાં આવ્યું ત્યારથી એકદમ વધારે ગમવા Okay. માંડ્યું. યા. ફેવરેટ હિન્દી સોંગ? ફેવરેટ હિન્દી સોંગ એ હાર્ડ છે કારણ કે એ તો બહુ બધા હું સાંભળું છું. ઓકે. અત્યારનું કહું અત્યારે જે હું સાંભળું છું એ આઈ થિંક જે મારું અત્યારે રિપીટ ઉપર છે ને યે તૂને ક્યા કિયા બાય પ્રીતમ એન્ડ જાવેદ બશીર. ઓકે નાઇસ. તમે સાંભળ્યું છે? સાંભળ્યું છે. હા એ અત્યારે મને બહુ ગમે છે. હું તો રિલેટ કરી શકું છું એને. ઓકે. ઓકે. કોઈ પણ એક ટેલેન્ટ અગર તમારે રાખવું હોય, એક્ટિંગ, મોડલિંગ કે પોએટ્રી? એક્ટિંગ. ઓકે, સિમ્પલ. Without a doubt. વિચાર ઓકે. Yeah. Because I can model and I can write and speak poetry as well as an actor. Okay, nice. So I can do everything. જેમ હું કરું છું. હા જેમ તમે કરો છો. સૌથી વધારે નર્વસ ક્યારે થવાય? પરફોર્મિંગ ઓન સેટ, રીડિંગ યોર પોએટ્રી અલાઉડ ઓર રેમ્પ વોક? આ બધાયમાં જ્યારે સૌથી પહેલો મોમેન્ટ હોય ને before like right before you're about to go on stage or say something, that's the time when I'm like shitting my pants. Okay. And then I go and then I'm just like okay, I'm fine. Okay. Yeah. Nice. So it's like right before then I'm just like having a nervous breakdown sometimes. Okay. People might not know but it goes in my head. So yeah. યસ. કોઈ પણ એવી ગુજરાતી કલ્ચર કાં તો ટ્રેડિશન જે તમે ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પર એને લાવવા માંગતા હોય? Garba, yeah, even if they do it for like 5 days, I would go. વાહ. કારણ કે यहाँ જ્યારે like ઓસ્ટ્રેલિયામાં people come from singers આવે 1-2 દિવસ માટે જ આવે and then it's done. So yeah, if I could have like 5-day garbas over there, I would love it. Wow. Yeah. બિગેસ્ટ મિસકન્સેપ્શન અબાઉટ યુ? I have to think about this. મને લાગે છે એટલી ક્લિયર છો કે કોઈને મિસકન્સેપ્શન ના એવું તો નથી હું જેટલી શાયદ ડાય દેખાવ છું એટલી હઈશ નહીં. ઓકે. મને નથી ખબર હું ડાય દેખાવ છું કે નહીં but I really don't know. Honestly, I get confused how people see me sometimes. So I'm just like, okay, I'll just chill. હું જેટલો ડાયો દેખાઉં છું એના કરતા વધારે છો. અચ્છા એવું છે? બાપરે. મારા અંદર કોઈ સારાઈ જોઈ જ નથી શકતું. હે ઓકે તો હું તમારાથી થોડી ઓપોઝિટ છું. ડુ યુ ફેસ રેસિઝમ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી? Yes, I do. It's not apparent and એવું નથી કે તમને આમ તમે જાઓ ને તમને કોઈ એવી રીતના કઈ કે કરે પણ છે તમને નાની નાની વસ્તુઓમાં એ દેખાઈ આવે. When you go for auditions or when you're applying for different roles, ત્યારે એ લોકો ઘણીવાર જે white talent હોય એ લોકોને વધારે પ્રિફર કરે. અને લેંગ્વેજ? Language is fine because Okay. I still speak in English and I have the accent as well, so that doesn't matter. But it's about appearance sometimes. Yeah. કલર. Yeah. Any role model in Australian film industry?
I think I recently really like Margot Robbie, Okay. the girl who played Barbie. I Yeah. know. Yeah, I think she's doing a really good job. Yeah. And in Indian film industry? I love the movies Amir Khan makes. Oh, nice. Yeah. It's unique, it's different, and it just has a sense of like humanity or something special about it. Yeah. My favorite film when I was younger was Tare Zameen Par. Nice. Yeah. I used to cry. Yeah. When I watched that movie. I still do. કોઈ એવું favorite fan moment? Nothing crazy. I just like to hide myself. Yeah, if someone comes, I'm like, nah, I'm not this person. Bye. Okay. I shouldn't do that, but yeah. Yeah. Okay. I like to stay hidden. I just put a mask on, so Okay. yeah. એક એવી ક્વોલિટી જે તમારા co-starમાં હોય તો તમે કામ જ ના કરો. If they disrespect me, then I think I will Okay. walk away. Yeah. In some way or another, then it doesn't matter who it is. I don't think I would be able to handle that. Best advice you have ever received as an actor? To always go and start something as if it's the first time you're doing it. It doesn't matter if you've done it 10 times or 100 times or the first time. Just go into the role, just go into the scene, just go into the play as if it's the first time you're doing it. Because that keeps the spontaneity alive. Otherwise, if you do something, let's say 10 times or 20 times, it's going to be tiring. So you have to have that sense of spark and, you know, a sense of freshness in you that if you do it the first time, then anything can happen. Okay. Yeah. એક દિવસ માટે તમને અનલિમિટેડ પાવર આપી દઈએ તો એવી કઈ ગ્લોબલ ઇશ્યુ છે જે તમે ખતમ કરી દેવા માંગશો? Poverty. Hmm. Yeah, I would definitely do that. Any embarrassing moment on set? I vomited once before a very big commercial shoot. Yeah, Okay. that was pretty embarrassing. Yeah, it was really embarrassing for me because I was about to quit and they were like, Trisha, where are you? We're looking for you. And I was like, coming. Yeah, so that was really embarrassing. So like best thing about being Gujarati? મારી ભાષા અને નવરાત્રીમાં જે કપડા પહેરી I love that. Okay. Yeah. And I think I love just, you know how warm and inviting people are. અહીંયા તમને કોઈ પણ તમને ઘરે બોલાવશે, તમને કહેશે કે બેટા આવી જાઓ, ચા પીઓ, you know, કે તમે તમારા neighbors ને ઓળખતા હોય. It's a sense of community and togetherness that I think is very special that Gujaratis have. Yeah. Nice. હવે આપણે છે ને રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રમીએ. Ooh, okay. Both- yeah. Exciting. Okay? Okay. Describe yourself in one word. Vibrant. Acting, modeling, poetry. Select anyone. Acting. Your go-to excuse when you are late. There was an accident on the road. I shouldn't say that. No. Cut it. Okay. What role you would never take, no matter how much they pay you? I mean, if I don't like it, I just wouldn't do it. There's no specific role like that, but yeah. તમારી લાઈફ ઉપર અગર કોઈ મૂવી બને એનું ટાઇટલ શું હશે? Just keep swimming. ગુજરાતી ફૂડ કે ઓસ્ટ્રેલિયન ફ્રેન્ચ? Gujarati food, yaar, I can't. Australian brunch માં શું એક બે વસ્તુ હોય. અહીંયા થેપલા, ગાંઠિયા, ખાઈ બધું. Nah, Gujarati food all the way. One thing you always forgot while traveling. One thing I always forget while traveling. I don't. I just don't. I have to make sure 10 times before I'm leaving I have it. Okay. Yeah. કંઈ પણ નહીં. આજ સુધી એવું કાંઈ પણ નથી. એકવાર I forgot my phone on a plane. Okay. After that, I have to check 10 times because that was a traumatic event for me. એકવાર તો હું પાસપોર્ટ જ ભૂલી ગયો હતો. Oh. પછી શું થયું? પછી કઈ નહીં, એટલે ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવી પડી. Oh God. One weirdest habit. I don't think I can say it on screen. It's too weird. I'm not gonna say it.
હવે તો લોકો ક્યુરિયસ છે અમારા viewers. Nah. It's too weird. I can't say it. Okay, I'll give you one other one. I don't know if it's a weird habit, but I always drink Bonvita at night. Yeah, Okay. yeah. I'm a Bonvita girl. Always. નાઇસ નાઇસ. અગર તમારે કોઈ બોલિવૂડ મૂવીમાં રીમેકમાં કામ કરવું હોય તો એ કઈ? મારે actually first ભૂલ ભુલૈયામાં કામ કરવું છે as Manjulika. Oh, I loved it. કારણ કે જ્યારે એ બહાર આવ્યું હતું, I just love Manjulika. nice. We'll leave it at that. Yeah. નાઇસ. અગર તમે એક દિવસ માટે ઇનવિઝિબલ થઈ શકો તો પહેલી વસ્તુ તમે કઈ કરશો? I'll just literally go and spy on my house members. મારા ઘર like જે પણ ઘરના માણસો હશે, I will be like, આ ટાઈમે તમે શું કરો છો? And then I'll know everything, what they're hiding from me, so I can I can be Okay. like, I knew you did that. They'll be like, what? Did you see me in the bathroom? I'll be like, namaste karu chu. But yeah. Okay. Nobel Prize in Literature or Oscar? That's hard. Can I have both? અગર કોઈ એક જ સિલેક્ટ કરવું હોય તો? Oscar. Okay. Best poetry you have ever received? You wrote a really nice poetry. Okay. I think the first one has to be my dad's. Okay, nice. Yeah. Thank you. Strangest Google search ever? જોઈ લો. Yeah. મેં હમણાં શું સર્ચ કર્યું? This is really bad. You shouldn't be asking these questions. I have a habit of searching, just normal words as well. Okay. Because sometimes I feel like I forget their meanings. Okay. And then I just to make sure it's right. Yeah. Let's just say that. Okay. Dinner date with fiction character? Om from Om Shanti Om. Oh, nice. Nice. What you want to have? Superpower or unlimited wardrobe? Superpower. Okay. Because then I can, if I'm invisible, I can go collect clothes and make an unlimited wardrobe. Nice. Smart. કોઈ પણ એક ડીશ આખી જિંદગી માટે તમારે ખાવાની હોય તો એ કઈ હશે? આવો સવાલ ન પૂછાય foodie ને. I don't think I can. ના, કોઈ પણ એક જ વસ્તુ જે આખી જિંદગી તમે ખાઈ જ શકો. Bhakri. Okay. I can have bhakri multiple days. Yeah. Favorite Gujarati cuisine? હાંડવો અને ઓળો ને રોટલો. Okay. Yeah. Nice. Nice. કેમ એમ જોયું તમે મારી સામે? ના. મેં કઈ ખોટું કીધું? ના મેં કીધું આજે હું ઘરે જઈને એ જ બનાવવાનું કહું. અચ્છા. તો મને બોલાવજો. Right, sure. Habit that transform your life? Journaling. Best daily routine habit? I make routines and then I forget them. So I think I should stick to them first and then I'll tell you my best habit. Okay. But I always brush my teeth before I go to bed. Always. Yeah. Nice. Yeah. Very nice. Best skincare advice? Just do the bare minimum. Don't put too much on your skin that you damage it. Yeah. Okay. And to always exfoliate as well. Yeah. Dream destination for a movie shoot? Italy Oh. and Rajasthan. Nice. Yeah. Rom-com or drama? Rom-com. Okay. Favorite way to pamper yourself? Food. Okay, nice. Worst advice you have ever received? I just can't do when people just keep on telling me to do things their way. I just can't do it. So yeah, when they're like, oh yeah, do what I say, it will turn out well, and I'm like, no, it won't. So I think Okay. that's the worst thing I can do for myself.
ડ્રીમ કોસ્ટાર બોલિવૂડ. Would love to work with Amir Khan. નાઇસ. Yeah. ડ્રીમ કોસ્ટાર હોલિવૂડ. I'll take too long. Let's just say Meryl Streep. Actually, Zendaya. ઓકે, નાઇસ. I love her. Yeah. I also love her. Yeah. I'd love to Yeah. work with her. Yeah. નાઇસ. ડ્રીમ કોસ્ટાર ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી. Gujarati film industry. પ્લીઝ. Dhruv Patel, guys. Everybody. The very talented Dhruv Patel. Let's work together. Would you like to work with Yeah, me? yeah, sure, definitely. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પહેલા મેં હજી એક પોએટ્રી તારા માટે લખી Wow. હજી એક લખી છે. હા. Oh my god. Okay. એના પછી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. અને Okay. એના પછી છે ને એક ગેસ્ટ છે જે તમને મળવા માંગે છે. એ કહેતા હતા કે મારે અમને તો મળવું જ છે. Okay. હા. Okay. Okay. તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચનના પહેલા એક પોએટ્રી એક નાની મેં તમારા માટે લખી છે. तेरी मेहनत से सजते हैं ख्वाबों के रंग, तूने हुनर से जीता है हर एक जंग. तेरी मेहनत से सजते हैं ख्वाबों के रंग, तूने हुनर से जीता है हर एक जंग. खूबसूरती तेरी है बस एक सहारा. Wow. खूबसूरती तेरी है बस एक सहारा, तुझे तो तेरी लगन ने बनाया है सितारा. Wow. तू जो चाहे वो तू पाए, तेरी जिंदगी में कभी रुकावट ना आए. Wow. Thank you. That's beautiful. Thank you. આ મને મોકલાવજો. ચોક્કસ. મને મોકલાવજો. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ડુ યુ ફીલ ગિલ્ટી કે હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં લોકોના દિલ ચોરી લઉં છું? પછી એમનું શું થતું હશે એ કદી ડુ યુ ફીલ ગિલ્ટી? No. No, I don't. દિલ ચોરવાની તો મજા છે. દિલ નહીં ચોરશું તો શું ચોરશું? નાઇસ નાઇસ. Yeah. ઇટ વોઝ ફન. બહુ જ મજા આવી. મને પણ બહુ જ મજા આવી. Thank you for having me. થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. Of course. અને હું છે ને મારા ગેસ્ટને મોકલું, એ બહુ જ રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે મારે એમને મળવું જ છે, Okay. તો હું એમને મોકલું અને હું જાઉં. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર Thank ટાઈમ. you. Thank you, Thank you. Dhruv. Bye. Bye. કેમ છો? કેમ છો? કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? અમે મજામાં. તમે કેમ છો? હું બસ મસ્ત. તમારું નામ? મારું નામ બતકલાલ મોર. અચ્છા, બતકલાલ મોર. હા. આવું કેમ નામ છે? આ એટલા માટે કે અમે છે ને માણસથી થોડા અલગ લાગીએ એટલે. અચ્છા. હા. એટલે મારા દાદા ઢેલજી મોર. ભેલજી મોર. હા. ઓકે. દાદી ટીટોડી બેન મોર. ટીટોડી બેન મોર. હા. ટીટોડી એટલે? ટીટોડી. ઓકે. હા. પપ્પા હંસલાલ મોર. હંસલાલ મોર. બિઝનેસ ટાઇકૂન. વાવ. હા. અને મમ્મી કીડીબેન મોર. ઓકે. હા. પત્ની? પત્નીનું નામ તમે ના લો તો ચાલે. ઓકે, નહીં લો. હું પોતે નથી લેવા માંગતો. કેમ? મારી પત્નીનું નામ હું પોતે નથી લેવા માંગતો. ઓકે. તો બધાય તમારા ફેમિલીમાં આવા જ નામ છે બધા? હા. નામ ગમે તેવા હોય પણ પૈસા બહુ છે અમારા પાસે. ઓ ઓકે. હા. હા. બહુ છે. બહુ જ છે. ટ્રિલિયન્સમાં છે. ટ્રિલિયન્સમાં છે. હા. બાપરે. હા. ઓકે. આ ધ્રુવભાઈએ બધું મારું લખ્યું હતું આમાં ચોપડીમાં. હા. ના, ધ્રુવભાઈએ કીધું કે કોઈક મને મળવા આવવાનું છે એટલે હું એક્સાઇટેડ હતી. હા. એટલે હું જ મળવા આવવાનો હતો. અચ્છા, તમે જ મળવા આવવાના હતા. તમને કહું હું કેમ મળવા આવવાનો હતો તમને? કયો? કેમ શરમાવ છો આટલા બધા? હું નાનો હતો ને એટલે મારી એક બેનપણી હતી. ઓકે. એનું નામ હતું હંસની. હંસની? હા. અરે વાહ, સરસ નામ છે. તો તમે હંસની જેવા લાગો છો. હું હંસની જેવી લાગુ છું. ઓકે. હંસની છે ને મને વન સાઇડેડ લવ કરતી હતી. હા. એટલે હું એને ના જોઉં ને એટલે જ એ મને પ્યાર કરે.
હું જોઉં તો મોઢું બગાડતી હતી. તો તમને પ્યાર કરતી હતી કે નથી કરતી? હા, લોકો તો મને બહુ કહેતા હતા કે તને બહુ પ્યાર કરે છે બતકલાલ. તો એને તમને ક્યારે નતું કીધું? ના, એ ખબર નહીં, કદાચ કહેવા ગઈ હોય, હું સમજી નહીં શક્યો હોય. ઓહ, અત્યારે ક્યાં છે તો હંસની? અત્યારે છે ને મને મળતી નથી, બહુ ટાઈમથી હું શોધી રહ્યો છું એને. બહુ બધી જગ્યાએ મેં પ્લેનથી તલાશ કરી, હેલિકોપ્ટરથી તલાશ કરી. પ્લેન ને હેલિકોપ્ટર થી તલાશ કરી? હા. તો પેદલ તલાશ કરી? મને લાગે છે કે ચાલતી તો નહીં હોય. ઓકે. તમને કેમ એવું લાગે નહીં ચાલતી હોય? ઉંમર થઈ ને. તમે તો ચાલો છો હમણાં. હા, હું ચાલો છું. તમને કહું, ये कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? वाह. कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? अरे करते तो है, मगर आप जैसे जवान उन पर शक नहीं करते. अरे वाह. એટલે હું છે ને હંસનીની તલાશમાં આવ્યો, પણ મને એવું લાગ્યું કે તમે એમના જેવા લાગો છો. અચ્છા, એટલે તમે મને મળવા આવી ગયા. હા. વાવ. અચ્છા ને, મારે એક રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવી છે. રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવી? હા. ઓકે. હા. શું કામ રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવી છે તમારે? આ મારી જિંદગીમાંથી છે ને કદાચ 20-30 વર્ષથી રોમેન્સ જતો રહ્યો છે. 20-30 વર્ષથી રોમેન્સ જતો રહ્યો છે? હા. એટલે તમારા લગ્ન થયા પછી? હા, લગ્ન થયા ત્યારથી જ રોમેન્સ જતો રહ્યો, એવું સમજો. લ્યો, આવું તો ન ચાલે. એટલે મારે છે ને રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવી છે. ઓકે. તો કંઈક સજેસ્ટ કરો ને મને. મને નથી ખબર હું શું સજેસ્ટ કરું તમને. કેવી બનાવી છે તમારે? હંસની ઉપર? હા, પણ આ વખતે છે ને હંસનીને વન સાઇડેડ લવ નથી રાખવો. ઓકે. હા, આ વખતે એવું રાખીએ કે મને જોઈને કંઈક સારું પણ બોલે છે. અચ્છા, એટલે તમારે રહેવું છે એમાં? હા. ઓકે. તમે કયો રોલ કરશો? હું બતકલાલનો જ કરીશ. બતકલાલનો? હા. એટલે બતકલાલ અત્યારે જે તમે છો એ જ રોલ કરશો? હા. તો હંસની આપણે ક્યાંથી લઈ આવશું? તમે 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 નહીં કરો હંસનીનો રોલ? હું કરું હંસનીનો રોલ? અચ્છા, તો આટલી નાની હંસની ચાલશે? હા, હું દાઢી કાળી કરાવી દઈશ. પણ મને લાગ્યું તમે તો નાનપણમાં હંસનીને મળ્યા હતા. હા, નાનપણમાં, પણ હું આખી દાઢી કરાવી દઉં ને તો પછી હું લોકો ઓળખી જ નહીં શકે કે ઓકે. લોકોને એવું લાગશે કે હું જ હંસની છું. ના, એવું તો નહીં લાગે. ઓકે. એટલે મારે છે ને રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવી છે. ઓકે, સારું. તો તમે મને લેવા માંગો છો? હા. તો એ કેવું લાગશે કે તમે અત્યારે તમારી એજના અને હંસની આટલી નાની? હું તો ખાલી પૂછું છું તમને. તમને ખબર છે, દિલ કદી ઘરનું ના થાય. એ સાચી વાત કીધી તમે. એટલે અને હું ટ્રાય કરીશ કે થોડું જીમમાં જઈશ. જીમમાં જશો? હું છે ને કોઈક 4 માણસને રાખીશ મારા માટે કસરત કરે. તમારા માટે કસરત કરશે? ઓકે. કારણ કે આટલા બધા પૈસા હોવા છતાં પછી હું જાતે કસરત કરું કેવું લાગે? ના, નો સારું લાગે. હા, એટલે તો જરાય નો સારું હું 4 માણસ રાખીશ, એમના એપ્સ બનાવીશ. અચ્છા. એટલે કે બતકલાલને બનાયા એપ્સ. તો બની જશે એવી રીતના એપ્સ? હા. તો મારા માટે એવું કંઈક સેટિંગ કરી આપશો કે કોઈક મારા માટે કરે ને મારા એવું સરસ એપ્સ બની જાય કે કંઈક સરસ એવું મારા માટે થઈ શકે? હા, થઈ શકે ને. તમે કહો તો આપણે કોઈ હોલિવૂડની એક્ટ્રેસને બોલાવીને એને કહીએ. ઓહો, ઓકે. એટલે આપણે એવું કરી શકીએ. હું શું કહું છું, તમારે મદદ કરવાની છે. મારે મદદ કરવાની? હા. ઓકે. જે હંસની છે ને એને શોધવામાં. હંસનીને શોધવામાં? હા. ઓકે. આમાં હું તમને કેવી રીતના મદદ કરીશ? તમારે જોવાનું કે તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં કોઈ દોડી બાલવાળી કોઈ છોકરી હોય તો કદાચ. ધોળી બાલવાળી છોકરી? ધોળી બાલવાળી છોકરી એટલે નાની નાની છોકરી ધોળી બાલવાળી? ના, ધોળા બાલવાળા
એમની જો ઉંમર હંસનીને હું હવે ગયડી થતા તો ના જોઈ શકું. ઓહો એટલે હું એવું ના કહું કે ગયડી ને કોક શોધજો, એટલે મારા માટે તો હજી યંગ છે. તો મને ખબર કેવી રીતના પડશે તમારી હંસની કોણ? તમારે જોવાનું કે મારા જેવી દોડી બાલ હોય તો સમજી લેવાનું કે હંસની જ હશે. અને તમે નજીક જઈને એને બતક કહેશો ને એટલે તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, હું આજેથી ચાલુ કરી દઈશ. તમે કોઈ પણ એવું દેખાય ને એમના બાજુમાં બતક કહેજો, પછી આમ તરત જ ફરીને જોશે ને અને મોઢું બગાડે તો સમજવાનું કે એ જ છે. મોઢું બગાડે તો એ મને બહુ પ્યાર કરતી, પણ જેટલી વાર જો એટલી વાર મોઢું બગાડતી. પછી મને મળી જાય તો હું શું કહું એને? એમને કહેજો કે બતક યાદ કરતો હતો. ઓહો, બીજું કઈ કેવું છે બતકલાલજી? ના, તમે જી કીધું એ ના સારું લાગ્યું. અચ્છા, એનો ગમ્યું ના, તો હું તમને શું કહું? ડક કહી શકો. શું કહી શકો? ડક. એવું કેવું લાગે ડક? તમે મારા કરતા આટલા મોટા છો એવું ના સારું લાગે ડક હું તમને બોલાવું તો? ના, તમે મારી ઉંમરનો લિહાઝ ના રાખો તો સારું. ઓકે, હા, એટલે હું જેટલો ઘરડો દેખાઉં છું એટલું જ મારું દિલ જવાન છે. ઓકે ડક. થેન્ક યુ. ગયું? મને બહુ ગમ્યું. મને છેલ્લે છે ને બહુ જ મોટી એક્ટ્રેસ ડક કીધું હતું. એવું એના પછી મારી પત્નીએ મને બહુ માર્યો. માર્યો? હા, એવું તો ન ચાલે. કેમ? એ એવું કરે છે, મને ઘણી વાર છે ને બધાના સામે મારે. હું પોતે વાત નહીં કરું આજે ઘરે જઈને. હા. પણ તમારા પત્ની છે, તમારે વાત તો કરવી પડે ને. ના, હું બહુ ડરું એના જોડે વાત કરવાથી. બાકી હું બધાને વાત કરું. હું મોટી બોલિવૂડની, હોલિવૂડની એક્ટ્રેસ, પોલિટિશિયન, હા, સાયન્ટિસ્ટ. બાપરે. હા, હે? એક જણે તો મૂન ઉપર જઈને મને ફોન કર્યો કે બતકલાલ પહેલો ફોન તમને કરું છું. મેં કીધું તું તારે ત્યાં ધ્યાન રાખવાનું, કઈ પણ હોય મને કહેવાનું બધું. કોણ હતો એ માણસ? ઈ છે. અચ્છા, છે. બેન હતા. બેન જ હતા પાછા. એનું નામ કહી શકશો કે નહીં? એનું નામ નથી. ના કહેવાય? અચ્છા, ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. હા, કારણ કે પછી મારી પત્ની છે ને બહુ શક કરે છે. મારા ઉપર એકવાર મને બ્રિટની સ્પિયરે ખભે હાથ મૂકી દીધો તો પણ મારી પત્નીને એવું લાગ્યું કે આમનું કેટલા વર્ષોથી છે. બ્રિટની સ્પિયર્સે હાથ મૂક્યો. ઓકે, ક્યારે પણ મળ્યા તમને હતા? કહું, એ વખતે છે ને બ્રિટની બેનનો વાંક હતો. એવું છે? હા, મને આમ કરી ખેંચે આમ નજીક મને આજુબાજુ બીજા પોલિટિશિયન શરમાઈ ગયા કે યાર બતકલાલને પોતાનો ટાઈમ આપો. એવું નતું. ઓકે. એવું નતું એને. પણ મને છે ને આજે એવું લાગે છે કે છે ને હું દુનિયાના સૌથી સુંદર માણસ સાથે બેસ. થેન્ક યુ ડક. હું તમારા જેટલો સુંદર ના થઈ શકું કદી? થઈ શકો ને, કેમ ન થઈ શકો? એટલે આ જન્મમાં જ થવું છે. પણ હા, તમારી પાસે આટલા બધા પૈસા છે તો તમે સુંદર થઈ જ શકો. એવું? હા, સર્જરીઝ થાય છે ને આટલી બધી. અગર હું સર્જરી કરાઈને યંગ થઈ જાઉં? તમે કેવા શું માંગો છો? અગર હું બધા પૈસા લઈને યંગ થઈને મારું ઓસ્ટ્રેલિયામાં એઝ એન એક્ટર કરિયર કરી શકું છું? કરી શકો છો ને, આવજો. હા? આપણે કરશું સાથે. પણ તમારે એના માટે સર્જરી કરાવવી પડશે. કેવી સર્જરી તમારે? તમારે નાનું દેખાવું છે હા. તો થોડી પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવવી પડશે. અચ્છા. હું કોઈ માણસને એના ઉપર સર્જરી કરાવી દઉં તો ના ચાલે? તમારા માટે બધું ચાલશે. મારે એક પિક્ચર બનાવવું છે. હા. આજે તમને કીધું ને, હા. રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવવું છે.
એટલે હા, એનું ટાઇટલ શું હોય તમને શું લાગે છે? મારે રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવવું હોય તો ઓ હંસની કેવું રહેશે? વાહ. ઓ હંસની. ઓ મેરી હંસની. વાહ, ગમ્યું? બહુ ગમ્યું મને. ઓકે. તો હું રડી ગયો. તમને એવું લાગે છે કે હું એક્ટિંગ કરી શકું? જો 50 વર્ષ થયા મારા લગ્ન કરે એટલે મને તો લાગે છે કે હું એક્ટિંગ કરી શકું. મને લાગે છે તો તમે કરી શકશો. હા, પણ કેવી એક્ટિંગ કરશો તમે? હું અનમેરિડ ની એક્ટિંગ કરીશ. Unmarried ની. તો ઘણી બધી લાઈન લાગી જશે તમારી પાછળ. તમને ખબર છે લાઈન તો બહુ લાગે છે મારા પાછળ, પણ આ મારી વાઈફ છે ને એ નડે છે. હા, એ લાઈનમાં મારા આગળ ઊભી રહી જાય છે એટલે લાઈન આગળ જ નથી જતી. પણ તમે એના હસબન્ડ હોય તો પછી થોડુંક તો થાય ને એને. પણ હવે આટલા બધા પૈસા તો પણ મારે આવું હ્યુમિલિએશન, મારે છે ને હવે અલગ લાઈફ મારી બનાવી છે. મને એવું છે કે હું હજી પણ એક્ટર તરીકે કામ કરવા માંગુ છું. ઓકે, તો આપણે છે ને ડેફિનેટલી કરીએ. તમે એમાં તમારું નામ ડક રાખશો? હા, હા. મારે મારી બાયોપિક બનાવી છે. હા, બાયોપિક બનાવી છે? હા. ઓકે, તો પણ તમે આ રોમેન્ટિક ફિલ્મ બનાવશો ને બાયોપિક એ બનાવશો? અરે મારી રોમેન્ટિક બાયો, આપણે કોઈને ખબર ના પડવી જોઈએ કે આનું જીવન આટલું બધું દુઃખવાળું હતું. એટલે લોકોને તો એવું લાગવું જોઈએ કે બતકલાલ મોરની લાઈફ બહુ રોમેન્ટિક હતી, કારણ કે આખી જિંદગી કોઈ યકીન ના કર્યું. કમસે કમ પિક્ચર જોઈને તો લોકો યકીન કરશે. ઓકે. હા, મને તો હજી યકીન નથી થતું તમારી લાઈફ દુઃખ ભરી હોય. હા. તો તમે કોનો રોલ કરશો? આ મારી બાયોપિક બને. તમારી પત્ની નો કરું? આજે પહેલી વાર મને મારી પત્ની માટે માન થયું. તો સારું કહેવાય ને. હું તમારી હંસની ગોતી લાવીશ એના માટે. અચ્છા. હા. બાકી તમે હંસની નો રોલ કરો તો પણ ઓકે, તો તમે 2 રોલ કરજો. ડબલ રોલ કરું? હા. ઓકે, મને મજા આવશે ડબલ રોલમાં. હા, પણ હું તમને મારીશ નહીં. હા, તમે મને ના મારતા. ના, એવું નહીં કરું. હા, આ કોઈ આટલું સારું કેવી રીતે હસી શકે? કોઈ આટલું સારું કેવી રીતના હસી શકે? હા, કારણ કે મારી વાઈફ હસે છે ને એટલે આજુબાજુ વાળા કહેવા આવે છે કે યાર બંધ કરાવો. મને નથી. બહુ હસે. એકવાર તો એ હસી એટલી ને હું ડરી ગયો. એવું છે? આવું મારા છોકરા ઇવન ડરી જાય. આજની તારીખમાં એ હસે તું પણ નાઇટમેર જેવું. નાઇટમેર જેવું છે. તો મારે એ સાંભળવી પડશે એકવાર હસી. ઓકે, પણ આ તમે આટલું સારું કેવી રીતે હસી? અ, તમને ખબર છે, આજે મને લાગતું જ નથી કે મારી ઉંમર આટલી હોય. કેટલી લાગે છે ઉંમર તમારી? આજે હા, 16 વર્ષનો જ લાગે. 16? એટલી તો હોય નથી. મને 16 વર્ષ જેવું લાગે છે આજે. કોઈ તમને હેરાન નથી કરતું ને? ના ના, કોઈ નથી હેરાન કરી. હા, પણ કરશે તો તમે શું કરશો? તો આપણે ત્યાં આગળ લોકો મોકલી દઈશ હું મારા ગામડેથી. મોકલી દેશો? હા. ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલી દેશો? હા, આખું ઓસ્ટ્રેલિયામાં આપણે ઉપર હેલિકોપ્ટર આવી જશે. ત્યાં મને 1-2 માણસો હેરાન કરી હતી. ખરી હતી? હા. હા, તો હમણાં તમે મને છે ને કહેજો નામ. આજે ડિનર મારા તરફથી. શું ખવડાવશો? હું એમને બહુ માર ખવડાવીશ. ઓકે. મને લાગ્યું તમે મને જમાડવાના હતા. ના, તમારા માટે તો હોટલ ખોલી આપું. ઓકે. તમે ધારો કે હું તમારે ત્યાં આવું તો હા. તમે મને શું જમાડો? તમને કઈ જાતનું ખાવાનું પસંદ છે? અહીંયા તો ઘણું બધું મળે. અહીંયા જો ચાઇનીઝ મળે. ના ના, મને નહીં. એ તો નહીં? ઓકે, તો ઇટાલિયન.
કે મારા દાદા એ ટાઈમે એમના સામે પેલું કર્યું હતું. એમને મારા દાદાએ કીધું બધા જોડે બોલજે પણ આમના જોડે ના બોલ. કોના જોડે? હાજી તમે પહેલું કીધું એ. અચ્છા એવું છે. હા તો ત્યાં તો ઘણું બધું તમને ક્વિઝિન્સ મળશે, તમારે જે ખાવું હોય એ ખવડાવીશ, પણ ગુજરાત જેવું નહીં મળે, અચ્છા એટલું કહી દઉં. તમે હાથેથી તે બનાવી શકો મારા માટે પૂરનપુરી જેવું? પૂરનપુરી મને નથી આવડતી, બહુ એડવાન્સ છે મારા માટે. હું તમને ભાખરી બનાવી શકું સરસ. હા તમને ભાવે? હું ખાઈશ. આપણે છે ને ગેમ રમીએ. ઓકે, કેવી ગેમ રમાડશો? આ છે ને હું હંસની જોડે બહુ રમતો. એ છે ને હા ગેમ છે. હા અચ્છા હા. હા એટલે હું કંઈ પણ બોલું ને, કાં તો તમે કંઈ પણ બોલો એના આગળ હા લગાવવાનું. ઓકે. હા એટલે હા તો તમે શું કહી રહ્યા હતા? હા તો હું કહી રહી હતી કે તમે ક્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા આવશો? હા તો હું ઈચ્છું છું કાલે જ આવી જાઉં. હા તો મને કહેજો, હું તમને ત્યાં લેવા આવીશ. હા તમે મને લેવા આવશો? હા લેવા આવીશ ને પછી સૌથી પહેલું તમારે શું કરવું છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં? હા મારે શરમાઈ ગયા. મારે તમારા જોડે કામ કરવું છે. હા મારા જોડે કામ કરવું છે. હા હા પણ આવીને તમને ભૂખ લાગશે તો તમારે કંઈક પહેલા તો ખાવું પડશે ને. હા તો તમે મને જે ખવડાવશો એવું ખાઈ લઈશ. હા તો ખાઈ લેશો બધુંય? હું જે ખવડાવીશ એ બધું ખાઈ લેશો? હા પણ મને ખબર છે તમે માર નહીં ખવડાવો. હા આ તો સાચી વાત કીધી હો તમને. હા તો હું શું કહી રહ્યો છું, તમારે મને શું કહેવું છે? હા તો મારે તમને ડક કહીને બોલાવવું છે હવેથી. હા હા ડક કહેવાના પાછળનું કારણ શું છે? હા હા કારણ કે મને તમે ગમી ગયા છો. હા હા તો તમે કહી શકો છો મને. હા પણ તમે આમ કેમ બેસી ગયા? હા પણ તમે કહો તો હું આમ પણ બેસી જાઉં. હા તો આમ મને વધારે સારું લાગ્યું. હા તો તમે કહો. હા તો હું તમારી રાહ જોઈશ ઓસ્ટ્રેલિયામાં. ઓકે. હા આજ કહેવા માંગતા હતા તમે? હા હું આજ કહેવા માંગતી હતી, તમે શું સમજ્યા? હા તો મને લાગ્યું કે તમે કંઈક આગળ કહેશો. આગળ કેવું કહીશ બતકલાલજી? સોરી ડક. હા હા આગળની લાઈન મને ના ગમી. હા પણ પાછળની લાઈન ગમી. એટલે તો બદલી નાખી ને મેં. હા કોઈ બીજી ભાષામાં તમે બહુ ગમો છો એવું કહેવું હોય તો શું કહેવાનું? તમે બહુ ગમો છો. કઈ આપણે તમને નવી હું કોરિયનમાં શીખડાવું? હા શીખડાવું? હા આઈ લવ યુ શીખડાવું? તમારે હંસનીને કેવું પડશે તમે મળો ત્યારે. અચ્છા એના કહેશો? માટે હા 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 કહેશો ને? હા શીખ. ઓકે. સારાંગ હેયો. પાછું કહું? હા સારાંગ હેયો. સારાંગી. આ તો તમે મને જ કહી દીધું. અચ્છા મને લાગ્યું તમે હંસની માટે રાખશો. હવે હંસનીને કહું કે તમને કહું? હું હંસની સુધી પહોંચાડી દઈશ. ઓકે હા ચાલશે? હા એને કહેજો સારંગી. એને સારંગી કહેશો ને એટલે એ ઓળખી જશે. હા સારંગી. ઓકે એને કહે કે સારંગી એવું સારંગી. સારંગી એવું સારંગી મને નથી ખબર આ શું છે પણ હું કહી દઈશ. આ મેં સાંભળ્યું તમે આર્ટિસ્ટ છો એવું સાંભળ્યું, હા સાચું સાંભળ્યું. પણ મને તો એવું લાગ્યું કે તમે પોતે જ આર્ટ છો. વાવ આ પિકઅપ લાઈન મેં ક્યારેય નથી સાંભળી. આવું યાદ રાખીશ. હા તમને ખબર છે હવે તો હું બહુ કહી શકું છું. શું કહી શકો છો?
એટલે તમને ખબર છે એકવાર મેં એક બહુ મોટી હોલિવૂડની એક્ટ્રેસને એવું કહી દીધું હતું. એને કીધું ને, હાય બતકલાલ, મેં કીધું ડોન્ટ કોલ મી બતક, કોલ મી ટુ નાઇટ. આ કોણે કીધું તું તમે? મેં બહુ મોટી એક્ટ્રેસને કીધું. પછી મને બહુ માર્યો, મને હોલિવૂડના એક્ટરે બહુ માર્યો. ખબર નહીં, મારું ઇંગ્લિશ નતું સારું. ક્યારે બોલ્યા હતા? આ એક પાર્ટીમાં કહી દીધું તું મેં બધાના વચ્ચે. એવું કોઈને ન કહેવાય, ના કહેવાય? થોડુંક બીજું એ લોકો સમજી લે. ઓકે. મારી પત્નીએ મને કીધું આઈ વિલ કોલ યુ ટુ નાઇટ, શ્યોર. એનો મતલબ એ જુદો થાય. આજે મને એટલું ગમ્યું ને કે આજે હું છે ને ઘરે જઈને મારો ટેલિસ્કોપે તોડ નાખીશ. હા, કારણ કે આજે છે ને મેં સ્ટાર જોઈ લીધી. તમે બહુ જ મીઠા છો. હા, મીઠા, તમારી બોલી મીઠી છે. અચ્છા. ના, બાકી હું મીઠો નથી. નથી ના. તો હું ખોટું બોલી? તમે યુ આર સ્વીટ. ઓકે, હા તો બસ. આજે મીઠો કીધો ને એ થોડું અલગ હતું. મને લાગ્યું કે તમે અપમાન કર્યું મારું. ના ના ના, હું એમ કેવા માંગુ છું કે યુ તમે આર. મને તીખા કહી શકો છો. ઓકે. બતકલાલ યુ ઓકે, બતકલાલ યુ આર ટુ સ્પાઇસી. ઓકે, બતકલાલ યુ આર ટુ તીખા, હું એમ કહીશ બસ. પણ મને સ્વીટ વધારે લાગ્યા તમે, એટલે મેં તમને સ્વીટ કીધું. ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં. મને તમને ખબર છે મને કેટલા વર્ષો પછી કોઈ સ્વીટ કીધું. હે? હા, એટલે તો તમને એક્ટ્રેસીસો એ તમે મોટી મોટી મળ્યા હતા, એ લોકોએ નતું કીધું? ના, એ મને સ્વીટ ને એવું બધું નથી કહેતી. ઓકે. જે મને સાંભળવું ગમે ને એ નથી કહેતા. એ મને કહે છે બોલ્ડ, યસ ટુ બોલ્ડ બતકલાલ, એવું બધું કહે છે. તો મને મારી વાઈફ આવું બધું સાંભળીને બહુ મારે. એટલે એકવાર હેન્ડસમ કીધું તું. વાવ. હા, એકવાર તો ખબર નહીં, એક જણે મને ગોર્જિયસ કહી દીધું કે બતકલાલ યુ આર સો ગોર્જિયસ. ધેટ્સ નાઇસ. હા, મને છે ને આજે બહુ મજા આવી. બહુ મજા અને આવી. હું છે ને એવું ઈચ્છું છું કે આપણે આવી રીતે રોજ વાત કરીએ. રોજ વાત કરીએ. મારી પાસે શાયદ એટલો ટાઈમ નહીં હોય, પણ હું તમને હું ટેક્સ્ટ કરીશ. હા, ચાલશે? તમે ખાલી ટેક્સ્ટમાં છે ને 143 ના લખતા. 143? હા, હું સમજી નહીં. મેં છે ને મારી જિંદગીમાં એક ડેટકી રાની કરી નથી ને, ડેટકી રાની, કોણ છે ઈ? એ મને વન સાઇડેડ પ્યાર કરે. ઓ, હા આ કોઈક બીજું છે? હા, ડેટકી રાની. ઓકે. તમને એવું લાગે છે કે બતકલાલ બહુ સીધા હતા? પૈસાનો ઘમંડ નતો, મને નથી ખબર બતકલાલ આટલા સીધા નતા. મને મારા પપ્પા બહુ મારતા હતા. તમને બધા બહુ જ મારે છે. આ હું આટલા ધોળા કપડા કેમ પહેરું છું ખબર છે? હા. આ ધોળા કપડા પહેરું છું ને તો પણ સાંજ સુધી કાળા થઈ જાય છે. ડાઘ ના પડે, મારા ચરિત્ર પર ડાઘ ના પડે ને એટલા માટે. ઓકે. અને પડ્યો હોય તો દેખાય નહીં એટલા માટે. તમે શું કહેતા હતા? હું શું કહેતો હતો, આપણે આવી રીતે રોજ વાત કરીએ. હા. હું ડેટકી રાણી છે ને 143 લખું ને એટલે ડેટકી રાણી મને 1432 લખે. હા, 1432. એ મારી સિક્રેટ લેંગ્વેજ હતી. પણ હું ડેટકી રાણીની સિક્રેટ લેંગ્વેજ તો નહીં વાપરી શકું. તમારે કંઈક Okay. નવી લેંગ્વેજ કરવી પડશે. તમે બીજું કંઈક લખી શકો છો. બીજું કંઈક લખી શકું છું. હા. તમારે મને ક્વેક ક્વેક લખી દેવાનું. એટલે હું છે ને થોડો દૂર જતો રહે અને પછી તમને ફોન કરીશ. ઓકે, હું તમને ફોન કરીને કહીશ, ડક, આઈ ક્વેક ક્વેક, યુ ટુ. અને હું જયારે કહું ને ક્વાક ક્વાક, ના એવું નહીં ના, કહું, બહુ ખરાબ હતું. ના, એ ખરાબ હતું ઓકે, થોડું. અગર હું કહું ક્વેક 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 તમારે ચાલશે. ઓકે. ક્વેક ક્વેક ચાલશે. આ છે ને મને આજકાલ છે ને ઉંમરનું ભાન જ નથી રહેતું. એવું છે? હા, હા. એટલે હા, ઘણી વાર હું કંઈક ભાન ભૂલીને કંઈક બોલી ગયો તો તમે એવું જ સમજો કે એ સાચું બોલ્યા. એ જ સાચું બોલ્યા એવું સમજજો. એવું? ઓકે, સારું. હું તમને એક ફોન આપું. ફોન આપશો તમે? હા, ઓકે. એ ફોન થી છે ને
આપણે બંને વાત કરશું. હા મને સ્પેશિયલ ફોન આપશો. હા. પેરિસ હિલ્ટન. हेलो. माइली साइरस बोले. हाय माइली, हाय, हाउ आर यू? ओके. બાજુમાં કોનો અવાજ છે? હા, હિલેરી ડફ છે. હા. अब ये नंबर पे फोन मत करना. हेलो. હું શું કહું છું તમને ખબર? હા, તમે છે ને આ બટન દબાઈને કહેશો ને હા, એટલે મને ખબર પડી જશે. હા, પણ પછી માઇલી સાયરસ નું લાગી જશે તો? ના ના, मैंने हेलो बॉडीगार्ड, वो वॉकी टॉकी ले लो उसके पास से. हाँ, वॉकी टॉकी ले लो. हाँ, ठीक है, कही दी. और कोई है क्या? हाँ हाँ, किसी को देना मत. हाँ, ठीक है. हाँ. થેન્ક યુ. મારે ખાલી યાદ દબાવવાનું. अब मेरी साइड में. અચ્છા, આ સાઈડ નો. હેલો, ક્વેક ક્વેક. તમે મને હિન્દી શીખવાડી શકો? હિન્દી તો તમને મારા કરતા સારું આવડતું હશે ને? उतना अच्छा नहीं आता मेरे को हिंदी. नहीं आता है उतना अच्छा, ना, पर बोल तो लेते हो आप. मैं वो तो थोड़ा थोड़ा, जैसे तुम चल के जाओ मैं हेड के आता हूँ. मैं हेड के आता हूँ. ओके. वो कह रहे कि तुम चल के जाओ मैं हेड के आता हूँ. उसका मतलब क्या है, हेडो? आप उससे मोहब्बत करते हो? आपसे तो हाँ हाँ हाँ. मेरे से मैंने हंसनी का पूछा. अच्छा. हाँ हाँ, करता हूँ. करते हो तो आप मैं दुनिया में सबसे मोहब्बत करता हूँ. सबसे मोहब्बत करते हो? सबसे ज्यादा मोहब्बत पैसे से करता हूँ. अरे वाह. पर पैसा मुझसे मोहब्बत करता होगा, पर एक चीज है, मेरी पत्नी मुझसे मोहब्बत नहीं. आपकी पत्नी नहीं करती? नहीं. आपने कभी बोला है उनको? हाँ, मैंने बोला है कि तू मोहब्बत ना करे तो चलेगा. तो चलेगा, पर आप उससे करते हैं मोहब्बत? नहीं नहीं, बाकी लड़कियां इर्द गिर्द होती है तो मैं मेरी पत्नी से तो नहीं करता. ऐसा तो नहीं चलेगा. आप मुझे सुधारने पे तुली हुई हो. हाँ अब मुझे सुधार के ही मानोगे? हाँ. आप शादी करना चाहते हो? मैं अभी बहुत ही छोटी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती. मेरी उम्र ही नहीं हुई है अभी शादी करने के लिए. हाँ, वो भी है. और इस उम्र में मुझे भी शायद सोचना पड़े. हाँ, हाँ हम दोनों सोच लेते हैं. हाँ, हाँ, वो take अच्छा your रहेगा time. ना? या बाकी बात तो करेंगे हम. हाँ, बात करेंगे, इसमें हाँ, करेंगे. इसमें हमको पता ना क्या बोलने का है. हाँ पता है, क्या बोलूं? क्वैक क्वैक. क्वैक क्वैक. और मैं बोलूंगा क्वैक क्वैक क्वैक. आप 3 बार बोलेंगे? हाँ. ओके, मैं 2 बार बोलूंगी. हाँ ठीक है, ये हमारी कोड लैंग्वेज हो गई. हाँ. 5 बार बोलोगे उसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको बात नहीं करनी. ओके, और 4 बार? 4 बार बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप कुछ ज्यादा बात करनी मुझसे. ठीक है, मैं समझ गई. ठीक है ना? अच्छा ना, सोचो मेरे को है ना खाली 2 ही चीज आती थी हिंदी की. हाँ, हाँ. तुम चल के जाओ मैं हेड के आता हूँ. तुम चल के जाओ, मैं हेड के आता हूँ. मैं भी ऐसे ही बोलूंगी. तो और आज है ना कितना अच्छा हिंदी बोलता हूँ मैं, ये आपकी बदौलत है. और थैंक यू. हाँ. शुक्रिया शुक्रिया. आप मेरे सामने बैठे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. हम है ना मिलेंगे. मिलेंगे यार, चलते चलते. चलते चलते आप मेरे साथ चलना. जरूर. अब हाथ मिलाना चाहते हो? हाँ.
आप मेरे को ब्रिटनी स्पीयर के जैसा मत खींचना। मैं नहीं खींच रही हूँ। मैंने कहा आप खींच क्यों रहे हो? आज मत खींचो। अच्छा खींचो मत मेरे को। ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। Mornings like no other begin when you wake up in a bedroom curated just for you, with every piece handpicked from Mood of Food. Every corner is thoughtfully crafted to create the perfect vibe. Featuring our beautiful home decor range, the way to the heart goes to the tummy. So naturally, the kitchen is where the magic happens. Mood of Food elevates every kitchen with style and functionality. Whether you're enjoying some me time on the sofa, reading, or getting dressed up, Mood of Food embraces every aspect of your life by creating a living space designed for your best moments. You're rocking